जय जगन्नाथ दर्शक बंधु वैष्णव स्टोरियन मोटिवेट चैनल का आपण मानक पुणी थरे एक नूतन अध्याय स्वागत। द्वादश राशि मानकर ए वर्षर राशिफल कौन अच्छी आसतु जानिबा। टोटाल वर्ष 2024 वर्ष जनवरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत कौन अच्छी कौ कौ राशि मानक पई कौन कौन शुभ फल अशुभ फल आ मध्यम फल कौन कौन अच्छी आसतु जानिबा। प्रथमे जानिबा मेष राशि। चलित वर्ष ग्रह मानक गोचर फल अनुसार मेष राशि व्यक्ति विशेष मध्यम फल पाइबे। वर्षर प्रथमार्धरे कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय कर्म अनुरूप फल प्राप्ति हेब। बेकार युवक युवती माने मे मासरु नवेम्बर मास मध्य कर्म संस्थान पर चेष्टा करने उचित। जनवरी रु एप्रिल मास मध्य सावधानता अवलंबन करने उचित। मे मास 1 तारिख रु नवेम्बर मास मध्य कर्म क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्ति सह स्थानांतरित हो पारती। अविवाहित पुरुष और कन्या विवाह संघटित हेब। पुंजी लगान क्षेत्र में मे मासरु अक्टोबर मास पर्यंत सफलता लाभ करिवे। पारिवारिक दृष्टिकोण वर्षटी मध्यम फल प्रदान करिवो। विदेश यात्रार सुजोग सृष्टि हो पारे। दृढ़ इच्छा शक्ति और नियमित उद्यम आपण को आशानुरूप सफलता आनीदेव। रिष्ट खंडन पाई श्री लक्ष्मी नृसिंह मंत्र जप करंतु। आसंतु वृष राशि कौन अच्छी यही वर्षर कथा। ए वर्ष प्रथमार्धरे कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय समस्या लगिक रहिबो। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर उत्पादन ह्रास अर्थनैतिक अनियमितता आपण को वृत्तिगत क्षेत्र में किछिटा नूतन निष्पत्ति नेबाक बाध्य करिपारे। बापा माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंता प्रकट करिपारंती। द्वितीयार्धरे सामान्य परिवर्तन संघटित हेब। निज योजना को फलवती रूप प्रदान करने को चेष्टित हेबे। बंधुंक सहयोग प्राप्त हेब। दूर देश को यात्रा करने मना। निज अध्यवसाय निष्ठापर उद्यम आपण को प्रतिष्ठा आनीदेव। पैतृक व्यवसाय को नहीं समस्या आसीपारे। कर्म क्षेत्र में सामान्य त्रुटि आपण को अडुआरे पकई पारे। तथापि निज धैर्य बल समस्यार समाधान करने को चेष्टित हेबे। रिष्ट खंडन पाई श्री महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु। आसंतु जानिबा मिथुन राशि कौन अच्छी। वर्षर प्रथमार्धरे ग्रह मानक गोचर फल आपण को आखि दृश्य सफलता आनीदेव। कर्म क्षेत्र में पदोन्नति नूतन नियुक्ति आर्थिक अनुकूलता आपण को आनंद आनीदेव। पारिवारिक शांति बजाय रहिबो। अविवाहित पुरुष और कन्या माने विवाह बंधन में बांधि हो पारती। दाम्पत्य आनंद प्राप्त हेब। मात्र मे मास ठारू नवेम्बर मास मध्य जगी रखी चलिबा उचित। अଯଥା समस्या और आर्थिक अनियमितता पारिवारिक समस्या मानक स्वास्थ्यगत समस्या आपण को भाराक्रांत करि पारे। ऋणयुक्त हेबार संभावना रही। कर्म क्षेत्र में सहयोगी मानकर समस्या देखा दे पारे। पिला मानक पाठ पढ़ा को नहीं चिंता प्रकट करि पारंती। आनंद रे निरानंद सृष्टि हो पारे। महिला और विद्यार्थी मध्यम फल प्राप्ति करिवे। हृष्ट खंडन पाई श्री गणेश उपासना करने सह श्री गणेश गायत्री मंत्र जप करंतु। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय। चलित वर्ष कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय सावधानता अवलंबन करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा क्षीर्ण हो पारे। आर्थिक समस्या लगी रहिबो। पाकस्थली तंटी दंत और आंठु गंठी जनित समस्या लगी रहिबो। आईन व्यवसाय लोह और घर तैयारी उपकरण तथा तैल जातीय द्रव्य व्यवसाय करुवा व्यक्ति माने एप्रिल मासर सेप्टेम्बर मास मध्य लाभवान हेबे। पारिवारिक समस्या वैवाहिक समस्या लगी रहिबो। पैतृक संपत्ति को नहीं माली मुकदमा सम्मुखीन हो पारती। शत्रु वृद्धि कर्म क्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी मानक सह मतभेद बहुत अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि कर पारिबो। छात्र छात्री माने पारिश्रमिक अनुसार फल प्राप्ति करिवे। राजनीति विज्ञान माने विरोधर सम्मुखीन हेबे। बहु समस्या लगी रहिबो। हृष्ट खंडन पाई माँ भुवनेश्वरी पूजा सह माँ कवच प्रतिदिन पाठ करंतु। आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय। एही राशि व्यक्ति विशेष चलित वर्ष बहु क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जन करिवे। बेकार युवक और युवती माने नियुक्ति पाई पारंती। कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय लाभवान हेबे।
ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଓ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ପଥରୋଧ କରିବ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଭୂଷଣ ହେବ। କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେବ। ଯଶ, ମନ, ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମେ ମାସ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କମଳାତ୍ମିକା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହସ୍ଥିତ ଏତଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍ମବନ୍ଧନର ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଣ୍ଟାରେ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ଠକାମିର ଶିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ କନ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମେ ମାସ ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ନିଜର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ବଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ
ଶ୍ରୀ ତାରା କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମେ ମାସ ଠାରୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଯଶ, ମାନ, ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶନୈଶ୍ଚର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏତେଟା ଲାଭବାନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୂରଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ମନା। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କରିବା ଉଚିତ। ମଧୁମେହ ଓ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମାଲି ମୁକ୍ତମରେ ବିଜୟ ହେବେ। ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କାଳୀ ସହସ୍ରନାମ ଓ ଏକମୁଖୀ ହନୁମାନ କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏ ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହେବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଧାନ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ମେ ମାସ ଠାରୁ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ହାତେ ମାପି ଚାଖାଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ବର୍ଷକର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଫଳ, ଭଲ ଫଳ କ'ଣ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବର୍ଷକର ରାଶିଫଳ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବୀ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।